So welcome back for the series of lectures on engineering mechanics. In the previous lecture, we have discussed about the couple and its some of the characteristics. So today we'll go for the quick review of that part which we have discussed last time, and then we'll start for our new part. Okay. So in the previous session, as I have discussed, we were discussing about the couple and its various characteristics. Some of the characteristics already we have discussed. Now we'll go for the remaining characteristics of the couple, and then we'll start for the next part, that is the Arrhenius theorem and its applications. Okay. So firstly, I would like to go for the quick review of the part which we have discussed in the last session. That is nothing but the couple. So what does it mean about a couple? Firstly, this is the definition of a couple. Couple means what? Forces which have same magnitude and opposite direction two different points at some Is called as torque. Couple is called as torque. No, sir, one such type of a torque. Okay, one type of a torque we can say, but for a formation, but for a torque we need to have at least one force. If there is only one force, then also a torque is to form. But for a couple, we is to require to have a two tangential forces. Two forces. Okay. Those forces may be tangential, may be non-tangential. It doesn't matter. But for a torque, we need to have a force which is a tangential one. Okay. So couple is nothing but the rotational effect or a turning effect which is produced by two forces of a equal magnitude, opposite direction, and separated by some distance. That is a parallel force system, we can say. Means whenever a parallel force system is to act on a body, then in that case, that force system, if having a same magnitude, these two forces we can say are having a same magnitude, then in that case they used to form a couple or a couple moment, we can say. It means if we have a two forces, say F1 and this as a F2, they are parallel. Okay, but they are unlike parallel. Unlike parallel means their directions are opposite to each other, but they are parallel to each other. Okay, and they are acting on a body and they are separated by some distance. As they are parallel means they are separated by some distance d or whatever it may be. Then such type of the force system, if acts on the body, then it is to impart a rotational effect or a turning effect. And as this is a rotational or a turning effect is produced by a pair of forces having the same magnitude, means they are nothing but the couple, or their effect is considered as a couple moment. Okay. So yesterday we have discussed some of the characteristics of the couple. We'll summarize them and we will go for the next part. So what are those characteristics one by one? Characteristics. Forces must be parallel and opposite in direction. Forces must be parallel and opposite in direction. Exactly. Second. Next. They must be Forces should be separated by some distance. Those two forces must be separated by some distance. Okay. Then These forces must be equal in magnitude. those forces must be equal in magnitude. How many forces are required to have in a couple moment? Two. Two forces. Okay, means we can say that one of the characteristics of a couple is that it should require or it requires to have two forces. Okay, then those two forces must be parallel. That to be unlike parallel, that means oppositely directed but parallel to each other, means they are having some distance between them, those two forces. Okay, next next characteristic. If the effect of the force on the body, if they rotates clockwise, then their effect is taken as positive, and when they are anti-clockwise, then couple is negative. Okay, that is a sign convention which we can say. Means if the clockwise rotation is there, then we have to treat it as a positive, and if it is anti-clockwise, then we have to treat it as a negative, or vice versa. That is a sign convention. Characteristics of a couple. Yesterday we have seen, is you have remembered, if the F1 and F2 are of the same magnitude, say 5 newtons,
we have considered as an 5 newtons yesterday. In a Couple taken on at point, any point is same. Resultant force of a couple is always 0. Okay, so resultant R is a 0. It means a summation of forces along the x-axis or along the y-axis forming a couple is always 0. Okay, then Couple taking on any point on the body always remains same. okay, means effect of a couple or a magnitude of rotation of a couple always remains constant. बरोबर असं म्हणायचं ना? Yes, sir. At any point. Magnitude body. of a moment or a turning effect of a couple is always constant. तो किती असतो रे? at any point. Of couple is always constant at any point. And what is that magnitude? Force into magnitude of one force and their distance. Exactly, means it's Force into- a magnitude is given as a product of magnitude of one of the force forming couple. म्हणजे दोघांपैकी कोणाचं जरी एकाच घेतलं तरी चालेल कारण दोघांचं सेमच असणार आहे. आणि त्या दोघांमधलं डिस्टन्स जर का आपण घेतलं तर मिळणारं जे प्रॉडक्ट मिळतो आपल्याला तो म्हणजे त्या कपल मुवमेंटचं मॅग्निट्यूड मिळतं. ओके, आणखी काय काय डिस्कस केलं आपण? Forces are replaced by other forces having the same magnitude. Means if you are going to change a couple, sorry, the effect of a couple, I would like to write like this: effect of a couple remains same. Effect of a couple remains same. कधी कधी सेम राहणार आहे रे? Magnitude same If as we the replace the forces of the same magnitude. If the couple is replaced by another couple of a pair of forces having same magnitude. Great. Next. What will If we happen change the position of the to forces, any the other couple position. remains same. if the couple is shifted to any other position where it is acting on the body, then also its effect is going to remain same. How we will justify it? जर तुम्ही काय सांगितलं होतं की कपलचं जे मॅग्निट्यूड आहे ते मॅग्निट्यूड सेम राहणार आहे कधी जर का आपण ते कपल एका पॉइंट पासून दुसऱ्या पॉइंटला बॉडीवरती शिफ्ट केलं. म्हणजे काय, समजा अगोदरचं जे आपली कपल मुवमेंट होती ती इथे होती अशी, सपोज दॅट विल कन्सिडर दॅट, and the magnitude of the couple was in a anti-clockwise direction, that is a F into D we have considered. Now as per your statement you are saying that its effect is going to remain same. If you are going to change its position, means if you are going to change its point of application from say here to this position, then also whatever the effect of the couple is going to be there on the body, it is going to remain same. How will justify? कसं आपल्याला ते जस्टिफाय करतील की बाबा रे बरोबर आहे आपण म्हटलेलं? Because the force ची magnitude same राहते आणि डिस्टन्स बिटवीन देम पण ते पण सेमच आहे. सेम राहते. जे फोर्सचं मॅग्निट्यूड तेच आहे, दोघांमधलं दोन फोर्सचं डिस्टन्स तेच आहे, त्याच्यामुळे होणारा जो रोटेशन इफेक्ट आहे एफ इंटू डी वाला तो कसा असणार आहे? सेम असणार आहे. म्हणजेच काय, द इफेक्ट ऑफ अ कपल इज ऑलवेज रिमेन सेम इफ यू आर गोइंग टू शिफ्ट द पोझिशन ऑफ अ कपल फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस. ओके, किंवा हा इथं हॉरिझॉन्टल होता, तुम्ही त्याला इन्क्लाइन जरी केला, इफ यू आर गोइंग टू मेक इट एज अ इन्क्लाइन of a same magnitude F into D, then also its effect on the body is going to remain same. त्याच्यावरती होणारा जो इफेक्ट आहे त्या बॉडीवरती तो पुन्हा एकदा कसा असणार आपला सेमच असणार आहे. ओके, सो दोज आर दी characteristics of the couple or a couple moment we can say, isn't it? Now the next part which we will start for the discussion, another characteristics are remained, that is what is the translatory effect of the couple on the body? 0. Translatory effect of the couple on the body is always 0, whereas rotational effect of the couple always remains constant, that to be a product of magnitude of one of the force and a distance between them. Into per is एक्झॅक्टली बरोबर आहे. इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स म्हणजे फोर्स इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स केला की आपल्याला बरोबर त्या कपल मुवमेंटचं मॅग्निट्यूड मिळतं. रोटेशनल इफेक्ट म्हणजे कपल ऑलवेज इम्पॉर्ट्स अ प्युअरली रोटेशनल इफेक्ट. म्हणजे जर का कपल बॉडीवरती ऍक्ट होत असेल तर त्या केसमध्ये त्या रिजिड बॉडीला प्युअरली रोटेशनल इफेक्ट मिळतो.
म्हणजे त्याच्यामुळे होणारा जो इफेक्ट आहे बॉडीवरती तो हा प्युअरली रोटेशन असणार आहे. ट्रान्सलेटरी इफेक्ट इज ऑलवेज झिरो ऑफ अ कपल. Okay, now the next part which we are going to start for, that is a Farignan's theorem. Have you heard about this Farignan's theorem? No, sir. No, sir. No, sir. नाही ऐकलेलं तुम्ही? ओके, चलो हा, लेट इट बी. थिअरम स्पेलिंग मे बी रॉंग, लेट इट बी. आता फॅरिग्नस थिअरम काय सांगतो, जर का एखादी ऑब्जेक्ट असेल आपल्याकडे, समजा हा आपला रिजिड ऑब्जेक्ट आहे, ही रिजिड बॉडी आहे आणि ह्या रिजिड बॉडीवरती फोर्स सिस्टम ऍक्ट होतीये. सपोज दॅट दिस इज अ फोर्स F1 and this is a force F2. आपण दोनच फोर्सेस घेऊयात and they are acting on this body at an angle theta. थीटा ह्या अँगलने ते दोघं ह्या बॉडीवरती ऍक्ट होत आहेत. मग या केसमध्ये जर का ह्या बॉडीचं रोटेशन होत असेल, जर का ह्या ऑब्जेक्टचं रोटेशन होत असेल, म्हणजे समजा जर का रोटेशन झालंच तर कोणत्या डिरेक्शनला होईल रे ह्या ऑब्जेक्टचं? इन विच डिरेक्शन इट इज पॉसिबल टू रोटेट? Clockwise. Clockwise. It will be in a clockwise. If possible, then it will be in a clockwise. मग व्हॅरिग्नस थिअरम काय सांगतो की जर का ह्या दोघांचा आपण रिझल्टंट आर काढला, if we will calculate the resultant r of this force system, it will have a direction also. त्याला काहीतरी अँगल अल्फा सुद्धा असणार आहे, बरोबर? म्हणजे जर का या फोर्स सिस्टमचा आपण रिझल्टंट काढला तर जो काही रोटेशनल इफेक्ट ह्या दोन फोर्सेसमुळे मिळणार आहे, जो काही इफेक्ट रोटेशनचा ह्या दोन फोर्सेसमुळे ह्या ऑब्जेक्टला मिळणार आहे, तेवढाच रोटेशनल इफेक्ट हा तो एकटा रिझल्टंट जरी त्या बॉडीवरती ऍक्ट झाला तरी त्याच्यामुळे त्या बॉडीला रोटेशनचा इफेक्ट मिळणार आहे. म्हणजेच काय, द व्हॉट एव्हर द रोटेशनल इफेक्ट ऑर द मोमेंट वी कॅन से समेशन मोमेंट ड्यू टू द फोर्सेस, ते कुठेही असेल, समजा या पॉइंटला आपण घेऊया, त्याला आपण ए असं नाव देऊया, समेशन मोमेंट ऑफ द फोर्सेस ऍट पॉइंट ए, जी काही असेल तेवढीच मोमेंट कुणाची असणार आहे, तर रिझल्टंट आर ची असणार आहे. कुठं? तर पॉइंट ए ला असणार आहे. इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ अ रिझल्टंट ऍट पॉइंट ए. हे व्हॅरिग्नसने सांगितलेलं, आपल्याला ते प्रूव्ह करायचं आहे. वी हॅव टू प्रूव्ह इट. त्यांनी काय सांगितलं की जर का एखाद्या ऑब्जेक्ट वरती नंबर ऑफ फोर्सेस असतील, आता इथं आपण फक्त दोनच घेतलेत, इफ नंबर ऑफ फोर्सेस आर ऍक्टिंग ऑन अ बॉडी, देन व्हॉट एव्हर द मोमेंट, म्हणजे जेवढा काही रोटेशनल इफेक्ट किंवा टर्निंग इफेक्ट ती दोन फोर्सेस किंवा ती फोर्स सिस्टम त्या ऑब्जेक्टला इम्पार्ट करणार आहे, तेवढाच रोटेशनचा इफेक्ट किंवा टर्निंग इफेक्ट एकटा रिझल्टंट आर सुद्धा इम्पार्ट करणार आहे. म्हणजेच जर का आपण ही फोर्स सिस्टम रिझल्टंट आर मध्ये रिड्यूस केली, जर का आपण ही फोर्स सिस्टम रिझल्टंट आर मध्ये रिड्यूस केली आणि तो रिझल्टंट आर फक्त एकटाच आपण त्या बॉडीवरती अप्लाय केला, तर रिझल्टंट आर सुद्धा तेवढाच रोटेशनचा इफेक्ट देऊ शकतो जेवढा ती सर्व फोर्सेस मिळून त्या ऑब्जेक्टला. सो नाउ हाऊ टू प्रूव्ह इट, हे आता आपल्याला कळलं प्रॅक्टिकली की बाबा रे, भरपूर जणांनी जर का एखाद्या ऑब्जेक्टला रोटेट करण्याचा प्रयत्न केला, आपण आता रोटेशनचा इफेक्ट घेऊया. म्हणजे काय, समजा मी आणखीन एक केस कन्सिडर करतो, इथं हा एक स्टोन आहे असं आपण अझ्युम करूया, आणि काय केलं, या बाजूने 3-4 जणांनी म्हणजे एकत्र 3 ते 4 मित्रांनी मिळून त्या स्टोनला ढकलण्याचा प्रयत्न केला. समजा F1 आहे, त्यानंतर ना F2 आहे, त्यानंतर ना इकडच्या बाजूला F3 आणि F4 असं आपण कन्सिडर करूया. स्ट्रिंग लावली आपण कन्सिडर करूया, दोरी बांधलेली आहे आणि त्या दोरीला धरून काय करतात, सर्वजण ओढतायत. ती दोरी कुठे बांधली आहे, बरोबर त्या स्टोनच्या वरच्या पेरीफेरीला बांधलेली आहे. आणि काय करतायत, हे पुढे ओढतायत आणि पाठीमागून एक रॉड लावलाय, त्या रॉडला पाठीमागून दोन ढकलतायत. त्याच्यामुळे काय होणार आहे, या स्टोनचं स्लायडिंग ही होणार आहे. म्हणजे काय होणार आहे, देर विल बी अ ट्रान्सलेशन अँड रोटेशन. हा स्टोन पुढेही जाणार आहे असा एक्स ऍक्सिसला, आणि त्याचं रोटेशनही होणार आहे. म्हणजे तो पुढे जात असताना काय होणार आहे, आपल्या भाषेमध्ये घरंगळत जाणार आहे आणि घसरतही जाणार आहे. मग या केसमध्ये आपण जर का ह्या F1 आणि F2 म्हणजे हे इकडच्या बाजूचे दोन फोर्सेस आहेत, इकडच्या बाजूचे दोघं फोर्सेस आहेत, ह्या सर्वांची जर का आपण नेट समेशन घेतली अलॉंग द एक्स ऍक्सिस, तर काहीतरी रिझल्टंट आर मिळेल आपल्याला, बरोबर? समजा टाइम बिईंग आपण असं अजूम केलं की F1 1 न्यूटन आहे, F2 2 न्यूटन आहे, F3 3 न्यूटन आहे आणि F4 हा 4 न्यूटन आहे. तर रिझल्टंट आर किती असेल रे यांचं? मग 4 आणि 3 7 बेरीज पण किती असेल, म्हणजे समेशन ऑफ द फोर्सेस असणार, पण किती असेल? 10 न्यूटन. 10 न्यूटन. 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 ऍज अ 10 न्यूटन झालं, बरोबर?
सेकंड हा. केस, आता सेकंड केस मध्ये आपण काय केलं, आहे तोच स्टोन आहे, काय केलं आपण, आहे तोच स्टोन आहे, फक्त काय केलं की 4 फोर्सेस लावण्याऐवजी, 4 फोर्सेस अप्लाय करण्याऐवजी आपण एकटाच फोर्स लावला, ज्याचं मॅग्निट्यूड किती आहे, 10 न्यूटन आहे. 10. मग या केसमध्ये सुद्धा या स्टोनचं होणारं ट्रान्सलेशन आणि होणारं रोटेशन जे काय आहे कुठं ह्या फेरीफेरीवरती, ते काय असणार आहे, सेम असणार आहे. सेम असणार आहे. बरोबर. हे झालं तर प्रॅक्टिकल अप्रोचने आपण बघितलं याच्याकडे की कसं सेम असणार, पण आपल्याला ते प्रूव्ह करायचं टेक्निकली की बाबा रे ते सेम कसं असू शकतं, हाऊ इज टू बी. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे, तर समेशन मोमेंट ऑफ आर ऍट अ पॉइंट ए इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ फोर्सेस ऍट अ पॉइंट ए, किंवा कोणताही पॉइंट असेल. तर मोमेंट म्हणजे आपण काय लिहितो, तर मोमेंट म्हणजे आपण फोर्स इंटू डिस्टन्स लिहितो, बरोबर. मग जर का इथली केस असेल तर सर्व फोर्सेस इथे ऍक्ट होत होती, आणि इथून इथपर्यंत त्याचं काय होतं, तर परपेंडिक्युलर डिस्टन्स होतं. ठीक आहे, जे डी किंवा वाय जे काय असेल व्हर्टिकल प्लेनला, ते आपलं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स होतं. त्याच्यामुळे फोर्सेससाठी आणि रिझल्टंटसाठी दोघांसाठी जे डिस्टन्स होतं परपेंडिक्युलर, ते सेम होतं. म्हणजे या केसमध्ये समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस ऍट पॉइंट ए आपण जर का पेरिफेरीला घेतला, सॉरी बेसला घेतला, तर इज इक्वल्स टू काय होतं, तर मोमेंट ऑफ अ रिझल्टंट ऍट द सेम पॉइंट ए. म्हणजे ज्याचा अर्थ काय होता, रिझल्टंटचं मोमेंट म्हणजे काय, तर रिझल्टंट इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स होतं. सिमिलरली इकडे काय असणार आहे, तर समेशन ऑफ फोर्सेस इंटू देअर परपेंडिक्युलर डिस्टन्सेस होतं. मग याचा वापर करून हे जे इक्वेशन मी लिहिलेलं इथं, याचा वापर करून पुढे आपल्याला जर का नंबर ऑफ फोर्सेस बॉडीवरती ऍक्ट झाली, नॉन कोप्लेनर सॉरी नॉन कॉन्करंट असतील, तर त्या केसमध्ये रिझल्टंट आर कुठे अप्लाय करावं लागेल, जेणेकरून मिळणारं रोटेशन जे आहे ते सेम असेल, ते आपल्याला पुढे फाइंड आउट करायचं आहे. फॉर दॅट पर्पज वी आर हॅव्हिंग दिस व्हॅरिगनेस थिरम इन अवर सिलेबस. नाउ हाऊ टू गो फॉर, तर प्रूव्ह कसं करायचं, की सर्व फोर्सेसची मोमेंट कुठं एका पॉइंटला, तेवढीच मोमेंट कोणाची, रिझल्टंटची, कुठं त्याच पॉइंटला. कसं प्रूव्ह करता येईल, हाऊ विल बी एबल टू प्रूव्ह द सेम. Suppose that we have two forces, say this as a force F1 and this another one force as a force F2, and they are acting at an angle theta on the body. या बॉडीवरती समजा आपल्याला पॉइंटला नाव देऊयात, पॉइंट ए किंवा बी किंवा ओ किंवा काही जरी नाव दिलं तरी चालेल, काही हरकत नाहीये, बट इथं मी ए असं नाव देतोय. समजा ए ह्या पॉइंटला या बॉडीवरती ही दोन फोर्सेस ऍक्ट झाली. आता ही फोर्स सिस्टम कशी आपली, कोप्लेनर कॉन्करंट फोर्स सिस्टम आहे. तुम्ही कन्सिडर करताना ती जी फोर्स सिस्टम कन्सिडर केलेली आहे ती मी कोप्लेनर कॉन्करंट अशी कन्सिडर केलेली आहे. समजा मी ही जी फोर्स सिस्टम आहे याचा रिझल्टंट काढला, इफ आय वॉन्ट टू फाइंड आउट अ रिझल्टंट आर ऑफ दिस फोर्स सिस्टम अँड अल्फा, म्हणजे रिझल्टंट आर आणि अल्फा काढायचे मला, तो जर का मी पॅरलोग्राम द्वारे घेतला, ग्राफिकली घेतला, तर काय होईल माझं, त्या पॅरलोग्रामचा ऍडजस्टंट साइड्सनी मला तो फोर्सेस मला रिप्रेझेंट करावे लागतील. म्हणजे काय, सपोज दॅट नाउ आय एम रिप्रेझेंटिंग द फोर्स F1 बाय द वन ऑफ द साइड ऑफ द बेस, वी कॅन से ऑफ अ पॅरलोग्राम. मी काय करतो आता, F1 ला ह्या पॅरलोग्रामच्या ए बी साइडने रिप्रेझेंट करतो त्याला. म्हणजे काय असेल माझा, हा ए हा स्टार्टिंग पॉइंट असेल त्या फोर्सचा, आणि बी हा माझा एंडिंग पॉइंट असेल. त्याचं मॅग्निट्यूड जे काय असेल ते त्याच्यावरती मी मॅग्निट्यूड आणि डिरेक्शन रिप्रेझेंट केले असं आपण अज्युम करतोय. तर सेकंड फोर्स आहे आपल्याकडे, कोणता आहे, तर फोर्स आपल्याकडे F2 आहे. तर तो पॅरलोग्रामने दाखवायचा आहे, म्हणजे कुठे असेल, ऍडजस्टंट साइड असेल. म्हणजे कोणती असणार आहे, ती ए पासून स्टार्ट होणारी असणार आहे. सपोज दॅट दिस इज ऍट अन अँगल ऑफ थीटा, जो काय आपल्याला अँगल थीटा दिलेला आहे, तर त्या अँगल थीटाने आपण त्याला रिप्रेझेंट केलेला आहे. म्हणजे काय केलं, या दोघांमधला जो अँगल आहे तो थीटा राहिला. हा माझा फोर्स F1 होता आणि हा फोर्स कोणता होता, तर F2 होता. तर या दोघांचा रिझल्टंट जर का मी लॉ ऑफ पॅरलोग्रामने काढला, तर मला काय करावं लागेल, पॅरलोग्राम हा कंप्लीट करावा लागेल. म्हणजे पॅरलोग्राम मला क्लोज करावा लागेल. पण कसा करावा लागेल, तर AB ला लाईन पॅरलल मला इथून काढावी लागेल. समजा इथं आपण नाव C असं देऊया त्याला, किंवा डी असं काहीतरी देऊयात. जस्ट मिनिट, आय वुड लाईक टू गो फॉर फर्स्टली अ कम्प्लिशन ऑफ द पॅरलोग्राम. पहिला मी पॅरलोग्राम कम्प्लीट करतोय. मी इथून लाईन पॅरल काढतोय, कोणाला, फोर्स F1 ला. ही माझी लाईन पॅरल झाली F1 ला, बरोबर. दुसरी कुठली लाईन असणार आहे, तर F2 ला पॅरल असणार आहे. ती कुठून असणार आहे, तर पॉइंट बी पासून असणार आहे. मी कलर सेम ठेवतो म्हणजे आपल्या लक्षात येईल की ती लाईन पॅरल आहे. म्हणजे हिचा अँगल सुद्धा काय असणार आहे, तर हिचा अँगल सुद्धा हॉरिझॉन्टल बरोबरचा बरोबर थीटा असा असणार आहे. आता पुढे जाऊन आपण असं अजून करूया की ए बी हा पॉइंट आपला सी आहे,
आणि हा पॉइंट आपला काय आहे, तर हा पॉइंट आपला डी आहे. मग या सर्वांचा जर का रिझल्टंट आपण काढला तर पॅरलोग्रामने कोणता असतो, तर बरोबर त्याचा हायपोटेनियस असतो, बरोबर. आणि तो कसा असणार आहे, तर या दोघांच्या इंटरसेक्शन मधून कोणाच्या F1 आणि F2च्या म्हणजे पॉइंट ए मधून पास होणार आणि तो बरोबर अपोजिट कॉर्नरला म्हणजे पॉइंट सी ला जॉईन करणार. हा आपला एसी म्हणजे काय असणार या केस मधला, तर एसी म्हणजे आपला रिझल्टंट आर असेल आणि त्याने केलेला जो अँगल असणार आहे कोणाबरोबर, हॉरिझॉन्टल बरोबर किंवा F1 बरोबर, तो आपण आपल्या भाषेमध्ये अल्फा असं अझूम करतो. इथपर्यंत आपलं रिझल्टंट काढायचं झालं. आता याच्या पुढे मी काय करतोय, एक पॉइंट कन्सिडर करतो की ज्याच्या भोवती आपण ह्या दोन्ही फोर्सेसची मोमेंट घेणार आहे, त्याचबरोबर रिझल्टंटची मोमेंट घेणार आहे आणि आपल्याला ग्राफिकली प्रूव्ह करायचं आहे की जी काही मोमेंट असणार आहे रिझल्टंटची त्या पॉइंटला तेवढीच मोमेंट त्या दोन्ही फोर्सेसच्या मोमेंटच्या सम एवढी असणार आहे. म्हणजे काय, सपोज दॅट नाउ आय एम अझ्युमिंग अ पॉइंट पॉइंट ई समवेअर एल्स हिअर along the line CD, म्हणजे CD च्याच दरम्यान कुठेतरी इथं मी पॉइंट E असं अझ्युम करतोय. ओके, सो दिस पॉइंट आय वुड लाईक टू अझ्युम और ट्रीट इट एज अ पॉइंट E. तर पुढे जाऊन मी काय करतोय, आय एम नाउ जस्ट कम्प्लिटिंग और आय एम जॉइनिंग द A to E, देन A to D and B to E. हे का करतोय मी असं, कारण आपल्याला पुढे जाऊन जॉमेट्रीची हेल्प घ्यायची आहे आपल्याला. जे आपण काल जे बघितलं होतं की जर का फोर्स हा ट्रायंगलच्या बेसने रिप्रेझेंट केला तर त्या फोर्सचं मोमेंट अपेक्सला येताना बरोबर 2 टाइम्स एरिया ऑफ अ ट्रायंगल राहतो. times into area. 2 टाइम्स एरिया ऑफ अ ट्रायंगल राहतो, बरोबर. सो फॉर दॅट पर्पज आय एम गोइंग टू जॉईन नाउ E टू द A मी जॉईन केला, त्यानंतर ना E टू द B मी जॉईन करतोय, ओके, आणि E टू द D मी जॉईन करतोय. परंतु कशी कंडिशन असणार आहे, हे EDC एका लाईन वरती असणार आहे. तर या केसमध्ये आणखीन एक कन्सिडरेशन राहतो की ज्या वेळेस म्हणजे मी ही लाईन जॉईन करतोय, कोणती E टू द A जॉईन करतोय, त्यावेळेस जेवढा अँगल हा इथं होता, हा जो अँगल असेल तो माझा इथला हा अँगल असेल, कोणता, EAB विल बी इक्वल्स टू CBA. ओके, किंवा जो अँगल रिझल्टंट आर ने अल्फा एवढा इथं केलेला होता, हा अँगल आपण अल्फा अजून केला की नाहीये, तेवढाच अँगल हा बरोबर दुसऱ्या पॉइंटला असेल, म्हणजे कोणाचा असेल, तर EB चा असणार आहे. म्हणजे कोणता पॉइंट असणार आहे आपला, तर E टू द B जी लाईन आहे आपली, EB लाईन जी आहे तिचा अँगल सुद्धा हा बरोबर अल्फाच असणार आहे. या कन्सिडरेशन नुसार मी पॉइंट E हा बाहेर आउटसाइड घेतलेला आहे. तर याच्यामध्ये या केसमध्ये जर का मी मोमेंट ऑफ फोर्स F1 घेतली, बघा मी काय म्हणतोय, मोमेंट M ऑफ फोर्स F1 ऍट पॉइंट E घेतलं तर ते ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन नुसार काय येईल रे, मोमेंट ऑफ दिस फोर्स F1 अबाउट पॉइंट E. व्हॉट विल बी द मॅग्निट्यूड. आपण काल बघितलं होतं, कालच्या केसमध्ये आपण Perpendicular distance काढावं लागेल ना सर. आपण काल काय घेतलं होतं, एक ट्रायंग्युलर प्लेट घेतली होती, आठवतंय का बघा, आणि त्या ट्रायंग्युलर प्लेट वरती आपण बेसला फोर्स F ने रिप्रेझेंट केलं होतं, बरोबर. AB extend करावं लागेल सर. Twice AB extend area करावं of लागेल AB आणि extend E मधून करायचं. परपेंडिक्युलर ड्रॉन करावं लागेल. नाही, लेट इट बी, नो त्याचा काय प्रश्न येणार नाही आपला, आपण परपेंडिक्युलर ड्रॉप करू, सगळं करू. पण त्या केसमध्ये माझा पॉइंट असा आहे की आता इथं जर का C च्या भोवती जर का मी मोमेंट घेतलं, कुणाचं फोर्स F चं घेतलं, तर ते किती येतं, twice of Twice area of into area of the triangle AB. ABC. 2 टाइम्स ABC. एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC येतं. क्लिअर. याच्यामध्ये कुठं हाईट वगैरे काय प्रश्न येतो का आपला फायनल प्रूफ मध्ये, 2 टाइम्स एरिया ऑफ अ ट्रायंगल मध्ये No, no sir. नाही येत. No, मग त्याप्रमाणे इफ ऑन द सिमिलर लाईन्स इफ विल गो फॉर द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स F1 अबाउट पॉइंट E, तर कोणत्या ट्रायंगलची एरिया असेल 2 टाइम्स रे, 2 times area of AEB. 2 टाइम्स एरिया ऑफ अ Area of ट्रायंगल triangle EAB. EAB, बरोबर. मी याला इक्वेशन नंबर 1 असा अझूम करतो. मी काय अझूम केलं बघा, मोमेंट ऑफ द फोर्स F1 मी कुठून गेलो, ट्रायंगलच्या बेसवरनं. कालचा आपण जो ट्रायंगलचं जे एक्झाम्पल घेतलं होतं, कशामध्ये, ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन मध्ये, त्यामध्ये आपण काय म्हटलं होतं की जर का फोर्स हा ट्रायंगलच्या बेसने रिप्रेझेंट केला तर त्याची मोमेंट ट्रायंगलच्या अपेक्सला किंवा व्हर्टेक्सला की बरोबर 2 टाइम्स एरिया ऑफ अ ट्रायंगल येते. हे आपण काल प्रूव्ह केलं होतं.
मग त्याच पद्धतीने मी काय केलं की इथं ट्रायंगल EAB मध्ये AB हा माझा बेस पकडला जो F1 आहे, याची मोमेंट मी E ला घेतोय, म्हणजे काय असणार आहे तर 2 टाइम्स एरिया ऑफ अ ट्रायंगल EAB असणार आहे. इक्वेशन नंबर 1 झालं. नाव सिमिलरली द मोमेंट ऑफ द फोर्स F2 at point E is equals to, times the area of it will be equals to 2 times area of a triangle. तर फोर्स बघा कोणता आहे, कोणता ट्रायंगल असेल मग आता बेस हा AD झाला, area असणार. हा. EAD. ट्रायंगल EAD EAD. असणार, बरोबर. इक्वेशन नंबर 2 झालं. तर सिमिलरली मोमेंट ऑफ द रिझल्टंट ऍट पॉइंट E इज इक्वल्स टू, रिझल्टंट जे घेतोय म्हणजे AC हा बेस असणार, बरोबर. मग ट्रायंगल कोणता असेल रे, EAC. EAC. CABC. ABC कसं असेल, नाही सर, EAC. EAC असणार, AC. बरोबर आहे का. EAC ट्रायंगल असणार. सो दॅट विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ अ ट्रायंगल EAC असणार आहे. इक्वेशन नंबर 3 लिहितो. आता आपल्याला प्रूव्ह काय करायचं सांगा बरं इथं. व्हॉट वी वांट टू प्रूव्ह हिअर. Summation of area twice of area EAB plus twice of area EAD is equal to twice of area EAC. एक्झॅक्टली, म्हणजे काय करायचं आपल्याला, आयदर वरच्या दोघांची बेरीज जेवढी आहे equal to 3. म्हणजे twice एरिया ऑफ अ ट्रायंगल EAC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ अ ट्रायंगल Triangle EAB प्लस plus 2 times Twice area of of area. triangle times area EAD. EAD. जस्ट मिनिट. 2 टाइम्स एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कोणता म्हटले तुम्ही, EAD. EAD. दिस वी वॉन्ट टू प्रूव्ह, हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. तर कसं प्रूव्ह करता येईल आपल्याला. You will see the triangle EAC. Just a minute. You will see a triangle EAC or a area of a triangle EAC. We can say. You will consider a area of a triangle EAC. Then this is a combination of area of two triangles. कोणकोणते तरी ते, EAD आणि DAC. EAD आणि DAC D. equals to area of a triangle EAD plus area of a triangle कोणता म्हटले तुम्ही, DAC. DAC. AAC. ADC. किंवा ADC. मी याला इक्वेशन नंबर 4 असं म्हणतो. ओके, DAC किंवा ADC जे काय असेल ते. आता आपल्याला या केसमध्ये जर का वरच्या इक्वेशन बरोबर कम्पेअर केलं तर आपल्याला कोणता ट्रायंगल नको आहे रे याच्यापैकी, EAD नको आहे की DAC नको आहे. DAC नको. नको. DAC नको. DAC ऐवजी आपल्याला कोण पाहिजे आहे, ABC. EAB. DAC EAB. ऐवजी EAB. EAB. EAB हा हवा आहे आपल्याला, बरोबर. आता जर का आपण ट्रायंगलच्या जॉमेट्री मध्ये व्यवस्थित बघितलं तर आपल्याला काय आढळतं रे. इफ यू लुक इनटू द डायग्राम हिअर वी विल फाइंड दॅट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल DAC, एरिया Is ऑफ अ equal to ट्रायंगल area of triangle ABC. इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC. 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 एक पेयर झालं, बरोबर. दुसरं पेयर कोणते तरी, Angle D and angle B are same. अँगल D अँड अँगल B आर सेम. ओके, मग आणखीन एक पेयर येईल आपल्याकडे ट्रायंगलची, कोणती येईल सांगा बरं. EAB आणि EAD. EAB and ABC. EAB हा इज इक्वल्स टू ABC. ABC. EAB इज इक्वल्स टू ABC. बघा चेक करा बरोबर आहे का. EAB इज इक्वल्स टू BAC, बिकॉज हा अँगल आपला सेम आहे की नाही दोघांचा, आणि हा Yes अल्फा. sir, angle Yes, sir. तर मग बेस सेम आहे आणि हाईट पण सेम आहे त्यामुळे राईट, बेस सेम आहे आणि हाईट सुद्धा सेम आहे. Same मग या पेअर वरून आपल्याला काय लिहिता येईल, DAC is equal to EAB. एक्झॅक्टली. Therefore area of a triangle DAC is equals to area of a triangle, हा कोणता म्हटले, EAB. 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 EAB.
बघा झेपते का बघा काय केलं ते आपण. मी फक्त बेस घेतलाय, काय केलं तर काय आता दुसरी जर का बाजू आपण बघितलं तरी काय राईट हँड साइड इक्वेशनची बरोबर आहे, सेम आहे, म्हणजे लेफ्ट हँड साइड सेम असायला पाहिजे बरोबर, म्हणून आपण हे लिहिलं. किंवा या केसमध्ये हे दोघं सेम आहेत म्हणजे हे दोघं सुद्धा सेम असायला आपण रिप्लेस केला. ना पुट इन अवर इक्वेशन नंबर 4. मग इक्वेशन नंबर 4 काय इम्प्लाइज होईल? सो इक्वेशन नंबर 4 इम्प्लाइज टू व्हाट इट इम्प्लाइज? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल EAC हा is is equals equal to to area of triangle area of EAD. triangle EAD हा plus area of triangle Area of EAB. triangle EAB. EAB. हा. EAB B. बरोबर. परंतु आपल्याला जे फायनल प्रूफ पाहिजे होतं ते काय, हे स्टार वाले इक्वेशन पाहिजे मिळाले का की नाही मिळालेलं. मग काय करावं लागेल आता? नाही. सगळ्याला तो 2 out मल्टिप्लाय 2 ने करायचं. multiply करायचं. 2 हा, मल्टिप्लाय multiply. करायचं. एक्झॅक्टली मल्टिप्लाय अबाव इक्वेशन बाय 2 बोथ द साइडला, दोन्ही साइडला आपण 2 ने मल्टिप्लाय केलं. सो काय येणार आहे 2 टाइम्स एरिया ऑफ अ ट्रायंगल EAC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स Also area एरिया of ऑफ अ triangle ट्रायंगल EAD. EAE Plus प्लस Plus 2 area times. of triangle EAB. EAB. EAB and that is equals to हे काय आहे वरती बघा 3 इक्वेशन आपली बरोबर आहे का बघा. Moment of force F1 at point E plus EAC म्हणजे moment of काय? force F at point is equal to At moment of point resultant. E. नो 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 Moment of F1 At F2 point च्या moment E. F1. EAC Moment- EAC म्हणजे Moment- Resultant moment of at point E. moment of resultant at point moment E. of a resultant. So moment of a Resultant. At point resultant Resultant at point E. at point E At point is E. equals to 2 times EAD Is म्हणजे कोण आहे equals F2 आहे. Moment of moment of force moment of F2 at F1 point E. F1 Point E. at point E प्लस plus moment Plus of F at point moment of force F1 Moment of at F1 point E. at point E. F2. ओके. म्हणजेच काय तर मोमेंट ऑफ अ रिझल्टंट ऍट एनी पॉइंट कुठेही असेल, आता इथे ई आहे, इज इक्वल्स टू समेशन मोमेंट ऑफ फोर्सेस ऍट पॉइंट ई अँड दिस इज द प्रूफ ऑफ अ व्हॅरिग्नन्स थिरम. आले लक्षात सर्वांच्या? Yes, sir. Yes, sir. सर्वांच्या लक्षात आलेलं आहे का काय केलं ते आपण? Yes sir. ओके. नाव आता ह्याचं ऍप्लिकेशन कसं करायचं किंवा ह्याचा वापर कुठं करायचा आणि कसा करायचा? I would like to go for a next page. Okay. Now, the applications of a Varinus theorem. The application कुठं कुठं केले जातात किंवा Varinus theorem चं application कुठं राहतं? तर to locate the resultant. Main application काय आहे? To locate a resultant. It means to find out the x intercept, y intercept and